ነገሮች በእኛ ሀገር በዴቨሎፒንግ ካንትሪ ሌሎች ሀገሮች በአፍሪካ ምን ይመስላል ሜዲኬሽን ኤረር ፕሪቫለንሱ ማግኒቲዩዱ ኢንሲደንሱ how severe it is which segment of a major problems in medication error young ላይ ነው ህፃን ላይ ነው ሜዲኬሽን ኤረር የሚከፋው ሴቶች ላይ ሜዲኬሽን ኤረር የሚከፋው የትኞቹ ባለሙያዎች ነው ሜዲኬሽን ኤረር ብዙ ኮሚት የሚያደርጉት the fresh the seniors the old the young the female the male የትኛው ስተዲ ሰብጀክቶች የትኞቹ ክሊየንቶች ላይ ነው ኤረር የሚበዛው females child adult retired የትኛው የዲዚዝ ኢንቲቲ ነው ሜዲኬሽን ኤረር የሚበዛው ክሮኒክ ዲዚዝ ላይ ነው አኪዩት ዲዚዝ ላይ ነው ሎንግ ተርም ሜዲኬሽን ላይ ነው ሾርት ተርም ሜዲኬሽን ላይ ነው you see this is the characteristics this is just describing your problem with respect to different parameters description መግለጽ so the first section of statement of the problem should be describing your problem with respect to place personal characteristics and time so ኮንቪንስ የምናደርገው እንደዚህ ነው ፕሮብለሙ ይሄን ያክል ሪሌቫንት ነው ይሄን ያክል ሲቪር ነው ይሄን ያክል ፋታል ነው ይሄን ያክል ሲሪየስ ነው ብለን የምናሳምንበት ኤሪያ ማለት ነው so the first part of problem statement of the problem ስናወራ the problem frequency and the problem distribution ብለን አወራን the next in the problem what are the different known factors for that problem ለሜዲኬሽን ኤረር ለምሳሌ እስካሁን የታወቁት በሪሰርች የተጠኑት ፋክተሮች እነማን ናቸው ተጠንቶ ከሆነ ፋክተሮቹ የማይታወቁ ከሆነ ፋክተር ነው ብለህ ትገልጸዋለህ ማለት ነው ፋክተሮቹ የሚታወቁ ከሆነ these are the believed to be the causes for medication error ብለህ what are the risk factors or the anticipated risk factors the known risk factors for our problem for example perception ብሎ ያወራው ሰው diabetic care ያላቸው perception ብሎ ያወጣ ሰው ለምሳሌ what are the perception ናቸው good perception እንዲኖር contribute የሚያደርጉት ፋክተሮች እነማን ናቸው the known factors poor perception known factors እነማን ናቸው ይጻፋል ፕሮብለሙን በደንብ ስቴት ካደረክ በኋላ distribution and frequency ካወራህ በኋላ what are the factors contributing for this ብለን ፋክተሩን አሁን ያወራህ ያለሁት the problem በሚለው ስር ነው ከሶስቱ ኮምፖነንት the problem the gap and the justification I'm speaking about the problem first the problem magnitude and distribution the second the problem risk factors ታወራላችሁ የሚጻፋል the thirdly still under the problem what are the consequences of the problem if something has not to be done for that problem what is the consequence or the result the outcome of that left problem for example a stroke develop ያደረገ ሰው stroke እንዳያመጡ prevent ካላደረግናቸው stroke ይመጣል so what is the consequence of stroke permanent disability stroke permanent disability አለ death አለ and so on and so on and so on and so the consequence of the problem with personal the sick individuals with the family with the socio-economic factors of the family and the country at large consequence ምንድነው ስትሮክን ማኔጅ ካላደረግነው ሜዲኬሽን ኤረርን ማኔጅ ካላደረግነው ስትሮኩ ምንድነው ሶሪ ኮንሲኩዌንሱ ምንድነው ጄሪያትሪክ ኬርን አፕሮፕሪየት ጄሪያትሪክ ኬር ባንሰጥ what is the consequence ስለዚህ ፕሮብለሙ ማግኒቲዩድ ዲስትሪቢዩሽን አወራ ፈርስት ፓራግራፍ ላይ ሪስክ ፋክተሮቹን ሰከንድ ፓራግራፍ ላይ አወራ ሰርድ ፓራግራፍ ላይ ተመጣና ኮንሲኩዌንሱ if left untreated if left unresolved the problem will have this result ብለን የምናወራበት ሴክሽን ማለት እስካሁን ፕሮብለም ላይ ነው ያወራን ያለነው አራተኛው ፕሮብለም ላይ የምናወራው ኬርፉል ባለፈው ታስተውሱ ከሆነ ፈንዳሜንታል ፕሪንሲፕል ላይ associate or link your study problems into the conceptual or theoretical framework የሚላል ወይም ደግሞ characteristics ላይ ቶፒክ ስትመርጡ characteristics ላይ current የሆነ ፖሊሲ ሜከሮች ጋራ ወይም ፖለቲክስ ጋራ acceptable የሆነ ይላል ስለዚህ what policy parameter is available for that ምን ተሰርቷል ለምሳሌ ጄሪያትሪክ ኬር ወይም ጎልብላደር ስቶንን ፕሪቨንት ለማድረግ እስካሁን በጤና ጥበቃ በአሶሲዬሽንስ ምን የተሰራ ነገር አለ what are the solutions attempted so far so these are the things solution attempted so far በነገራችን ላይ ፖሊሲ ዲዛይን የተደረገበትን በደንብ አንብባችሁ ፖሊሲ የተሰራበት መሆኑን እና የፖሊሲውን ጋፕ ካላወጣችሁት you are going to be repeating the same thing ማለት ነው ፖሊሲ ወጥቶበት ይያል እናንተ ግን አዲስ ሪሰርች ነው ብላችሁ ልትሰሩ ትችላላችሁ አንድ ኤግዛምፕል ልስጣችሁ while I was an external examiner in one of the universities in Mahara region one of the students
conducted an experimental study on school adolescents trying the effect of FIFOL on hemoglobin level. Iron folic acid supplementation hemoglobin level in ይጨምራል አይጨምራውም ብሎ ሪሰርች ሰርቶ መጣ። ዲፌንስ ላይ ነው የተገናኘ ነው። WHO ግን FIFOL hemoglobinin ይጨምራዋል ብሎ ሪከመንድ አድርጓል እነዛ ልጆች እንዲወስዱ። you see ፖሊሲ ሪከመንድ ያደረገው ነገር ሪሰርች ብሎ እንደገና ወደ ኋላ ተሰራላችሁ። ስለዚህ አራተኛው ፕሮብለም ላይ የምትጽፉት ነገር what are attempted so far, what are the solutions attempted so far የሚሉትን ነገሮች ሪቫይዝ ማድረግ አለባችሁ እና አሁን በሰጣችሁኝ ቶፒኮች ስር ማለት ነው። so the problem magnitude, distribution, the cause or the risk factor, the consequence and solution attempted so far. ይሄ the problem በሚለው ስር የምንጽፋቸው ነገሮች ሰመራይዝ አድርገን ስናያቸው እነዚህን ነው የምንጽፈው in order to justify or convince our reader. የኔ ሪሰርች ሪሰርቸብል ነው ሪሌቫንት ነው ብለን ጀስቲፋይ የምናደርገው እነዚህን ነገሮች ስንጽፍለት ነው ለአንባቢ ወይም ለአድቫይዘር ወይ ለፈታኝ። so you are providing enough background ማለት ነው. by doing so you are providing enough background for readers, for examiners. now ወተን እንመለስ ሰዓቱ እያለቀ ነው 10 ሰከንድ ናት የቀረ። first your advisor, second your external examiner, and the third if it is possible you have to convince your what you call grantor. እንዘብ የሚሰጣችሁን ሰው ኮንቪንስ ማድረግ አለባችሁ። so in order to convince you have to write first the relevant of your problem. my problem is researchable ብለን ኮንቪንስ የምናደርገው ቅድም የነገርኳችሁን ነገር ማግኒቲዩዱ ይሄን ያክል ነው፣ ዲስትሪቢዩሽኑ ይሄን ይመስላል፣ distribution with respect to place, time, personal characteristics ብለን ስንጽፍ ሲቪሪቲውን ኮንሲኩዌንሱን የሚያስከትለውን በኢንዲቪጁዋል ሄልዝ ላይ የሚያስከትለውን በሶሻል or socio-economic status of the family or the community or socio-economic status of the country at large የሚያደርሰውን ኮንሲኩዌንስ ስናሳየው አንድን አንባቢ this is really a researchable topic ብሎ ኮንቪንስ ይሆንልናል። የፈለገ ስማርት የሆነ ቶፒክ ይዘን ብንመጣ unless otherwise we justified it whether it is researchable or not grant የሚያደርግ ሰው ራሱ ሪጀክት ሊያደርገው ይችላል or advisor no you didn't justify ሌላችሁ ይችላል። it might be the new and very innovative idea, but due to your inability to justify your research topic or your outcome of interest, it might be liable for rejection. Therefore, this statement of the problem is the part that you are going to justify in order to convince your readers. Now ይሄን justify ስናደርግ ምን እያደረግን ነው ማለት ነው? በቂ ባክግራውንድ እየሰጠናቸው ነው the different aspects of the problem ማለት ነው። so your review of available literatures, if you remember last time, the research process will start from literature review ነው ያለው። ስለዚህ ቶፒክስ እናመጣ statement of the problem ስንጽፍ ሊትሬቸር ያነበብናቸውን ነው እዚህ ጋር ጀስቲፋይ የምናደርገው። በዚህ ሊትሬቸር መሰረት ይሄ እንደዚህ ነው፣ ይሄ ይታወቃል፣ ይሄ አይታወቅም፣ this is the problem distribution ብለን የምንጽፈው። ስለዚህ enough background እንሰጣለን፣ ጀስቲፋይ እናደርጋለን። ስለዚህ if you have a clear statement of the problem, it is the foundation for the subsequent sections of your research. clearly statement of the problem አችሁ clear ከሆነ now እስካሁን ያወራነው ልጆቹ እስከሚገቡ ብዬ ነው ዝም ያልኩት። ልጆቹ almost አሁን ገብታችኋል። first the problem የሚለውን ብቻ ነው ያወራነው። the problem የሚለውን ብቻ ነው ያወራነው። the problem ውስጥ the problem magnitude and distribution ሰፊ ነው distribution full. second the problem risk factor or cause. third the problem consequence. third what has been done for solving or preventing this problem የሚሉ እነዚህን ኮንሰፕቶች 1 3 4 ፓራግራፎች ጻፍን statement of the problem አችን ላይ። now statement of the problem አችን ላይ እነዚህን ከጻፍን በኋላ ፕሮብለሙ ሬሌቫንት ነው፣ ፕሮብለሙ researchable ነው ብለን ካወራን በኋላ our problem is original ብለን ደግሞ ማውራት አለብን። the next
So the next section is the gap. The gap ነው ሁለተኛው statement of the problem ላይ መጻፍ ያለብን ነው የሚጠበቅብን the research gap ነው ስለዚህ what has been known ጻፍን ከላይ statement of the problem የሚለው ስር እነዚህ አራቱን ፓርቶች ስንጽፍ ስለ ፕሮብለሙ የሚታወቀውን ነገር ጻፍ now this is the section what is not known about this research problem ስለዚህ ስለ ስትሮክ የሚሰራ ሰው ስለ ስትሮክ ምኑ ነው የማይታወቀው የስትሮክ ማኔጅመንት ነው የማይታወቀው prevalence of stroke ነው የማይታወቀው risk factor for stroke ነው የማይታወቀው population ላይ ነው የማይታወቀው ወይስ institution ላይ ነው የማይታወቀው or socio economic factor ነው የማይታወቀው ወይስ ደግሞ የባለሙያዎች professional related factor ነው የማይታወቀው what is unknown is it institutional factors or the genetic factors what is unknown የሆነው እናንተ የምትሰሩት unknown የሆነው የቱ ነው perception ስናወራ perception ከምን አንፃር ነው የማይታወቀው ከባለሙያዎች አንፃር ነው ከታካሚዎች አንፃር ነው ይሄን አይታወቅም ይሄ ጋፕ ነው ለማለት you have to read literature ካየን በኋላ ይሄ ይታወቃል but this is unknown በእኛ አካባቢ አይታወቅም በዚህ ሴታፕ አይታወቅም developed country ላይ ተሰርቷል ልንል እንችላለን በዚህ ሜተድ አልተሰራም ልንል እንችላለን በእነዚህ ፖፑሌሽን ላይ አልተሰራም ልንል እንችላለን so ይሄ ምን ይባላል just gap analysis so while you are writing your research gap በደንብ አድምጡኝ research ጋፓችሁን ስትጽፉ you have to ለምሳሌ research የተለመደ ጋፕ አጻጻፍ ልንገራችሁ no research is done so far on the problem of interest that I come with ብለን ልንጽፍ እንችላለን እኔ ይዤ በመጣሁት ሪሰርች ቶፒክ ዙሪያ ምንም ጥናት አልተጠናም ብለን ልናወራ እንችላለን ይሄ ራስን በራስ ከማጥፋት አይተናነስም ለምን absolute የሆነ ቃል አትጠቀሙ more of advice ማረጋችሁ ሪሰርች ፕሮፖዛል ስትጽፉ absolute የሆነ ተርም አትጠቀሙ there is no absolutism in this world because there are a lot of limitations ምን አይነት ሰርች ኢንጂን የተጠቀምከው የት ዴታቤዝ ነው አንተ ሰርች ያደረከው ስንት ሊትሬቸር ሪቪው አድርገህ ነው አልተሰራም ብለህ የምታወራው የሚሉ ጥያቄዎች ይመጣሉና as far as my reading is concerned or as far as my search is concerned I couldn't found evidence towards on this area ብለን መጻፍ እንችላለን እኔ እስከማቀው ድረስ አልተሰራም ብለን ልናወራ እንችል ይሆናል እኔ ሰርች አድርጌ አላገኘሁም ብለን ነው ልንጽፍ የምንችለው እንጂ no research is done አይባልም ስለዚህ እንደው በፕሪስክሪፕሽን የተጻፈ ይመስል no research is done እየተባለ ባይጻፍ ጋፕ ኖርማሊ ሪሰርች ያልተሰራበት ላይ ሆን ይችላል እና አንዳንዴ ምን አርጊው ያረጋሉ ሰዎች nothing is new under the sky ብሎ አርጊው ያረጋቸዋል ምን አዲስ ነገር አለ ምን አዲስ ነገር ይመጣልና ከሰማይ በታች አዲስ ነገር ማለት somewhere in the other context ሊታወቅ ይችላል በእኛ ፔሸንቶች ላይ ግን ላይታወቅ ይችላል because of the genetic makeup factor because of the socio demographic difference ለምሳሌ አዲስ አበባ ላይ የተሰራ ጥናት it may not be 100% representative for Wolaita Sodo population it may not be 100% representative for Adama population it may not be 100% representative for Desi population because of the socio-economic difference because of the environmental difference because of the genetic difference because of the behavioral difference hospitals in Addis Ababa are not the same or similar with hospital in Desi with different reason with different setup difference therefore this is unknown since we have to justify difference in one context in the context of the setup in the context of the behavioral factor in the context of the socio-economic factor የናንተ ጥናት even የተሰራ ሪሰርች ሆኖ እኮ ለምሳሌ ሆስፒታል ላይ ብቻ ሆስፒታል ላይ ኬዝ ሪፖርት ነው ሪፖርት የተደረገው እኔ ግን ኮሚኒቲ ቤዝድ ሰራዋለሁ ይሄን ሪሰርች ብለን ጀስቲፋይ እናረጋለን that is gap because the previous researches are the case reports but I will conduct case control study more stronger than case report ማለት ነው
ስለዚህ በዲዛይን ጀስቲፋይ ልናደርግ እንችላለን በዲዛይን ጋፕ አናላይዝ ልናደርግ እንችላለን እስካሁን የተሰሩት ጥናቶች ጀስቲፊቲቭ ብቻ ናቸው ሆስፒታል ላይ ያሉ ባለሙያዎች የሆስፒታል ፔሸንቶቻቸውን ዲስክራይብ አድርገው ነው እንጂ ያወጡት ፋክተሮቹን ክሊርሊ ስታቲስቲካል ቴስት አላደረጉም ብለን የኛ ጋፕ ልናወጣ this is gap ለምሳሌ አዲስ አበባ ተሰርቷል በሜዲኬሽን ኤረር አዲስ አበባ ተሰርቷል የተሰራው ግን ይሄን ያክል ፐርሰንት በሐኪም ይሰራል ይሄን ያክል ፐርሰንት በነርስ ይሰራል ነው statistical test ተጠቅሞ appropriate statistical test ተጠቅሞ how statistically significant the profession is for committing medication error የሚለው አልተሰራም ብለን ጋፕ ልናወጣ እንችላለን appropriate geriatric care and prevalence አይታወቅም ልንል እንችላለን ይሄ just prevalence study አይታወቅም ነው ጎል ብላደር ስቶን ዲተርሚናንት ፋክተሮቹ ስትሮንግ በሆነ ዲዛይን እስካሁን የተሰሩት በክሮስ ሴክሽናል ስተዲ ነው ስለዚህ እኔ ኬዝ ኮንትሮል ስተዲ ሰራለሁ ካል we are identifying the gap of the previous studies ማለት ነው ስለዚህ gap analysis with many perspectives ነው with many perspectives gap with respect to context በቦታ gap with respect to the study subject ለምሳሌ ሜዲኬሽን ኤረር ሁሉም እድሜ ላይ ሁሉም ሰዎች ላይ ተሰርቶ ፔዲያትሪክ ኤጅ ግሩፕ ላይ ያልተሰራ ከሆነ ፔዲያትሪክ ኤጅ ግሩፕ ላይ የሚገጥም ሜዲኬሽን ኤረር እስካሁን አልተጠናም ብለን ልንገባ እንችላለን ሁሉም ኤጅ ላይ ተሰርቶ ሜዲኬሽን ኤረር ዳያቤቲክ ፔሸንቶች ላይ ወይም ኤችአይቪ ላይ የተሰራ ካልሆነ ኤችአይቪ ላይ አይሰራ ይችላል because ኤችአይቪ እንደዚህ ኮንሲኩዌንስ ስላለው ሜዲኬሽን ኤረር እንደዚህ ስለሚያመጣ ብለን we can justify ስለዚህ በስተዲ ፖፑሌሽናችን justify ማድረግ እንችላለን ማለት ጋፑን አይደንቲፋይ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ያልተሰራበት ብለን ስለዚህ with respect to the setting with respect to the study population with respect to the design with respect to the statistical analysis technique gap identify ማድረግ ይቻላል ይሄን የምናደርገው ግን while we are having a thorough reading about the previous literatureዎቹ ላይ thorough የሆነ literature reading ካለን ነው ይሄን ልናደርግ የምንችለው ሁለተኛው እሱ ነው the gap ሶስተኛው የምንጽፈው statement of the problem ላይ justification ነው justification ሌላ ነገር አይደለም እናንተ የምትሰሩት ምንድነው ነው እናንተ የምትሰሩትን ፎከስ አድርጋችሁ እኔ የምሰራው እቺን ነው ብሎ ማስቀመጥ ማለት ነው gap ማለት እሱ ነው the justification ማለት ስለዚህ እንደው አንብባችሁ አይታችሁ ታውቁ ከሆነ at the end of your statement of the problem ኦብጀክቲቫችሁ ትቀመጣለች ወይም ቶፒካችሁ ትቀመጣለች እሷን justification ማለት ለምሳሌ ሜዲኬሽን ኤረር ብሎ አንድ ሰው ሜዲኬሽን ኤረር ብሎ ለምሳሌ ጌች ቢያስቀምጥ ሜዲኬሽን ኤረር ማን ላይ ነው የሚሰራው ሜዲኬሽን ኤረር የትኛው ሜዲኬሽን ኤረር ነው የሎንግ ተርም ነው ሾርት ተርም ሜዲኬሽን ኤረር ነው ምንድነው የክሮኒክ ዲዚዞችን ሜዲኬሽን ነው የኦራል ሜዲኬሽኖችን ነው የፓረንተራል ሜዲኬሽኖችን ነው whatever የሚለውን ስኮፕን ዙም አድርጎ እኔ የምሰራው ሃይፐርቴንሲቭ ፔሸንቶች ላይ የሚፈጠረውን ሜዲኬሽን ኤረር አዳልት ሃይፐርቴንሽን ፔሸንቶች ላይ የሚፈጠረውን የአንቲ ሃይፐርቴንሲቭ ድራግ ኤረር ነው ማጠናው ካለ ፎከስ አደረገው ዙም አደረገው ማለት ነው that is the justification ስለዚህ ሪሰርቻችን ራምብሊንግ እንዳይሆን ዝም ብሎ ዛም እዚህ የሚረግጥ እንዳይሆን ፎከስድ የምናደርግበት ነው therefore what we have discussed till now is the three major components of statement of the problem are the problem with the problem the magnitude and distribution with the problem cause or risk factor with the problem consequence and with the problem solutions attempted so far the problem ጻፍን አንድ 3-4 ፓራግራፍ and ያልተሰራ መሆኑን በዚህ ኤሪያ አልተሰራም በእነዚህ ፖፑሌሽኖች ላይ አልተሰራም በዚህ ስተዲ ዲዛይን አልተሰራም በዚህ አናሊሲስ ቴክኒክ አናላይዝ አልተደረገም ብለን የኛን ሪሰርች ለመስራት ጋፕ አይደንቲፋይ ያደረግን ዘጋፕ መጨረሻ ላይ የኛን justification እቺን ነው የምሰራው ብለን እናስቀምጣለን so this in short summarize ሲደረግ statement of the problem should contain these three things so statement of the problem clear የሆነ statement of the problem በዚህ መልኩ ከጻፈን it is the foundation for further development objective ለመጻፍ ቀላል ነው method section ለመጻፍ ቀላል ነው work plan ለመጻፍ very easy ይሆናል because focused የሆነ statement of the problem አለን ማለት ነው
ሌላኛው ነገር ፕሮብለማችን ፎከስድ ከሆነ ሊትሬቸር ሌሎች ሊትሬቸሮችን ሰርች ለማድረግ ማአት ሊትሬቸር አይመጣም if you remember ለምሳሌ ሞክራችሁ ሊሆን ይችላል ሰሞኑን ሊትሬቸር ሰርች ስታረጉ just አንድ ተርም ስታስገቡ ሊትሬቸር ሰርች ለማድረግ in 10,000 or in millions even in millions or 100,000 paper ሊመጣ ይችላል that is due to unfocused or unclear problem ማለት ነው ፕሮብለማችን very focused very narrow very clear ከሆነ የሚመጡት ሊትሬቸሮች ሊሚትድ ናቸው የሚሆኑት then proposed researchችን ይችን ለመስራት ነው ለማለት ደግሞ ይጠቅመናል clear የሆነ statement of the problem መኖሩ ነው ስለዚህ the main problem ቀደም እንደነገርኳችሁ ፕሮብለሜ ይሄ ነው ብለን ኮንቴክስቱን መናገር ነው ባክግራውንዱን or ኮንቴክስቱን ለአንባቢ ማሳየት ማለት ነው The next question here is how to begin our statement of the problem how to write or how to frame ቀደም የነገርኳችሁ ፍሬም ማድረጉ ስለሚከብድ ነው እንዴት ልጀምረው የት ልጀምር statement of the problem ጽፋን እንዴት ነው መጀመረው የሚለው is a very challenging issue therefore ለዚህ important የሚሆነው repeated reading ነው ሌሎች እንደተጻፉት ከየት ጀመሩ ቀደም የነገርኳችሁ the problem the gap the justification ብዬ የነገርኳችሁ ስንጀምር at least እንዳንምታታ ነው at least the problem ስንጀምር የፕሮብለሙን ማግኒቲዩድ ነው የምንጀምረው ከፕሮብለሙ ከፕሪቫለንስ ወይም ከኢንሲደንስ ነው የምንጀምረው ያ ሲሆን የሆነ plausible እየሆነልን ይሄዳል እየጣፈጠ ይሄዳል ይነበባል ሪሰርች ፕሮብለማችን even important justification ይዘን አንዴ ላይ አንዴ ታች አንዴ አሜሪካ አንዴ ጀርመን አንዴ አውሮፓ አንዴ ኤሽያ አንዴ አፍሪካ ሚዘል ከሆነ አጻጻፋችን ራምብል የሚያረክ ከሆነ it may not be attractive for your advisors አሰልቺ ይሆናል ለአንባቢ አትራክቲቭ አይሆንም therefore questionአችንን ብሮድ በሆነ ብሩሽ መጀመር በቃ ፕሮብለማችንን ማሳየት እዚች ጋር አንዲት ነገር አነሳለሁኝ ሌሎቹ እስካሁን ሳወራቸው የነበሩት ናቸው ለምሳሌ አሁን ፈጠን እያላችሁ ስትሮክ ላይ ሰራለሁ ያልሽኝ ማን ነበርሽ Hello ስትሮክ ላይ ሰራለህ ያለኝ ማን ነበር ታው ቶፒክ ያመጣው ምሳሌ መሰለች አለች የለች መሰለኝ ጌች የኛን ምናቀር ምሳሌ ጌች አንተ ንገረኝ ምኑን ላይ ጥሩ ጥያቄ ነው ለምሳሌ አሁን ያንተ ፕሮብለም ምንድነው በቃ statement of the problem ላይ መጀመሪያ ፓራግራፍ ላይ ሲጀምር ስለምን መጻፍ ነው የምታስበው ሌሎቻችሁም ተዘጋጁ አሁን ባወራኸኝ ቶፒክ የሰጠኸኝ ሜዲኬሽን ኤረር ነው ያልከኝ አይደል አሁን just ብለህ አሁን መጻፍ ምናምን አይተበቅብህም ስለምን መጻፍ ትፈልጋለህ አሁን ፕሮብለም ላይ statement of the problem ላይ ስለምንድነው የምትጽፈው ስለ ማግኒቲዩድ ነው አይደል ስለማን ማግኒቲዩድ እሱ ነው እኮ ሜዲኬሽን ኤረር ላይ ያሉ የተለያዩ እንትኖችን ማግኒቲዩዶችን እንጽፋለሁ ማለት ለምሳሌ ሜዲኬሽን ኤረር የትኛው ሜዲኬሽን ኤረር ነው አንተ መስራት የፈለግከው አይና መስራት የፈለገው አትላይ ነርሶች ላይ የሚከሰተው ነው ነርሶች የሚሰሩትን የሜዲኬሽን ኤረር ላይ የሚያተኩሩ ነው ለዛ ስለሆነ የትኛው ኤክስፒሪየንስ ነው ነን ኤክስፒሪየንስ ዲሮሶች ላይ ነው ወይም ነው ወይም በማስተርስ ላይ ወይ በዲግሪ ላይ ያለው ኦኬ ስለዚህ አሁን አንተ መስራት የፈለግከው ሜዲኬሽን ኤረር ነው your problem is medication error so your statement of the problem starts with the magnitude of medication error በቃ statement of the problem መጀመሪያ ያለው ፐርሰንት ነው በነርሶች የሚፈጸም ሜዲኬሽን ኤረር ሜዲኬሽኑን ሾርት ተርም ሜዲኬሽን ሎንግ ተርም ሜዲኬሽን ብለህ ልትወስዱ ትችላለህ እሱ ያው ሊተሬቸር እያነበብክ ነው እሱን ስፔሲፋይ የምታረጋው የትኛው ነው ምን ያክል ነው ማግኒቲዩዱ በሴቶች ነርሶች ይበዛል በወንዶች ነርሶች ያልክ ፕሮብለሙን ትጽፋለህ ታንክ ዩ ቬሪ ማች ታንክ ዩ መለስ ነግረኸኛል እንደ ቶፒክ ናት ቸምኝ ምን ነበር ያልከኝ
magnitude of geriatrics geriatric okay geriatric appropriate geriatric care ያልከኝ ማለት ነው ኦኬ አሁን አንተ statement of the problem ስትጀምር ከምንድን ነው የምትጀምረው ምን ያክል ነው የሚለውን ያው ማለት ስፋቱ ነው ማግኒቲዩዱ ማለት ነው የምን ማግኒቲዩድ የጀሪያትሪክ ኬሩ ማለት ነው የጀሪያትሪክ ኬር አዎ ጀሪያትሪክ ኬር ማግኒቲዩዱ ምን ያክል ነው because your problem is not geriatrics አሁን ኬርፉል ብዙ ጊዜ ሰው የሚሳሳተው ምንድነው አሁን ጀሪያትሪክ ኬር ብለሃል አይደል ሰው ጀሪያትሪክ ማለት ምን ማለት ነው ብሎ ስለ ጀሪያትሪክ አውርቶ ነው እንደገና ወደ ጀሪያትሪክ ኬር የሚመጣው ጀሪያትሪክ ኬር ነው በቃ ያንተ ፕሮብለም ኬሩ አፕሮፕሪየት አይደለም ኬሩ በበቂ መጠን እየተሰጠ አይደለም that is your problem አይደል እሱን ነው ስለዚህ መጀመሪያ ላይ መጻፍ ያለብን statement of the problem ላይ the problem እሷን አስኳሏን አውጥታ ነው መጻፍ ያለብን አረጋሽ ነግረሽኛል እንዴ አረጉ እህትነሽ አልነገርኩም ይዘሻል እንደራስ አይ ገና እንትን አላልኩ እሺ እህትነሽ ርዕስ አለሽ እንዴ አው እስቲ ንገሪ ግን አልነገርኩም ንገሪ እኮ ንገሪ implementation of evidence practice ከነርሶች ነው መስራት ያሰብኩት ኦኬ ማንኛ ኦኬ evidence based practice implementation ኦኬ አሁን statement of the problem ምን ይሆናል አሁን ያንቺ thank you very much አደራ እንዳትቀይሩ ይሄን ታይትል ሌላም ሰው እንዳይወስድብሽ ንገሪያቸው እሺ አይ በጣም current topic ነው ያው advisor ምናምን ላታገኝ ትችያለሽ implementation research ነው የሚባለው implementation science ነው excellent topic ነው ስለዚህ እህትነሽ implementation of evidence based practice among nurses ነው ያልሽ ስለዚህ statement of the problem ላይ ምን እንጻፍ evidence based practice ብለን እንጀምር ብዙዎቹ ነርሶቹ እየሰሩት አይደለም በሚል ነው ለመጀመሪያ ያሰብኩት ብዙ እንትን አላልኩትም ታይትሉን ብቻ ነው ለጊዜው እንትን ያልኩት እንድታስቢበት ነው ልክ ነው ትክክል እኮ ነሽ አሁን ያንቺ አሁን አምሮሽ ውስጥ ያለው ፕሮብለም ብለሽ ያሰብሽው በቃ አብዛኞቹ ነርሶች እየሰሩት አይደለም ኢምፕሊመንት እያደረጉት አይደለም ነው አይደል ጥያቄው that is what problem means this is a problem በነገራችን ላይ nurses has to practice evidence based practice but they are not practicing this is a gap problem ብለን ባለፈው ያወራ ነው the discrepancy between what it should be and what's happening therefore ይሄን ነው implementation problemውን ነው statement of the problem ላይ አምጥተሽ የምትጽፊው evidence based practice ብለሽ ብትጽፊው መጽሐፍ ነው የሚሆነው እንጂ problem አይሆንም ስለዚህ ለምሳሌ ምን ያክል ፐርሰንቱ ናቸው evidence based practice implement የሚያደርጉት የተሰራ ጥናት ካለ ማለት ነው ለምሳሌ አውሮፓ አሜሪካ whatever የተሰራ ነገር ካለ ይሄን ያክል ነርሶች evidence based practice ያደርጋሉ ይሄን ያክል ደግሞ አያደርጉም this is your problem so እሱን ነው ያ እንትን ይያልሽ articulate እያረክሽ እያሰፋሽ የምትሄጂው so you should not start from evidence based practice but you should start from the prevalence of practicing evidence based practice ማለት ነው እሱ ጋር ነው እንድንግባባ ነው ገብታችኋል በጣም ሰፊ ራምብሊንግ እንዳይሆን ነው that's fine diabetic prevalence የነገረኝ ማን ነበር ስጦታ ናት ሽብሬ ምንድን ነበር prevalence of diabetic mellitus ነው ያልሽኝ ያስኬዳ ባላቀውም እሱን just ለፕራክቲስ ለኛ ኤክሰርሳይዝ ግን ስለዚህ አሁን prevalence of diabetic mellitus ነው የሰራሽው diabetic ማግኘት ምኑ መሰለሽ ትልቁ ችግር ቀድም ሳወራሽ እንደነበረው ኦሪጂናሊቲ የሚለው እዛ ላይ ነው ኦሪጂናሊቲ እስካሁን አይታወቅም ወይ diabetic mellitus prevalence የሚል question ሊያመጣ ይችላል አሁን ሊትሬቸር ያነበብሽ ስትሄጂ in thousands of papers ልታገኝ ትችያለሽ እና ያነበብሽ ስትሄጂ prevalence የሚለውን ወይ ወደ ፋክተር ወይም ደግሞ ወደ ሆነ ነገር ልትቀይረው ትችያለሽ ግን ያንቺ አሁን ለጊዜው ግን
prevalence of diabetic mellitus diabetic ማለት ነው ማግኒቲዩዱ ምን ይመስላል and so on አደራ ግን እዚህ ጋር ስትሄዱ diabetic በ3 ይከፈላል በምናም diabetic ታሪካዊ አመጣጡ እንደዚህ ነው diabetic diagnosis የሚደረገው እንደዚህ ነው እየተባለ ይሄ ክሊኒካል ጀርገኖቹ አይገቡም አያስፈልጉም አረ ጉድ ምን አባሽ ነው ጉድ የምትይው ወሬኛ አንቺ ምን ታላረክሽው ቆይ አይ ለሳኗን ዘጋታለሁ ቆይ ዝም በይ አንድ ኤግዛምፕል ልንገራችሁና የናንተ ተግባብተናል በዚህ መልኩ ናሮ የሆነ ፕሮብሌሙ ምንድነው የቱ ጋር ነው የምሰራው የሚለው ናሮ የሆነው ፕሮብሌም እንዲሰሩ በዚህ መልኩ አርቲኩሌት አድርጉ ለምሳሌ እኔ ተነስቼ test and treat approach HIV AIDS utilization of test and treat approach ወይም ደግሞ the client reactions towards test and treat approach ብዬ ልሰራብል it's HIV AIDS statement of the problem in አስቡት statement of the problem in HIV AIDS ማለት ይሄን እንደዚህ ነው ይሄን ያክል ሰው አጥቅቷል ይሄን ያክል ገሏል ብዬ ልጽፍ ነው now ጌታቸው ስለ VCT uptake of VCT ብሎ ጌታቸው ሊሰራ ቢፈልግ HIV ላይ ሊጽፍ ነው ገዛኸኝ የሚባለው ተማሪያችሁ ደግሞ ስንደው ነው ስንደው ወይም ገዛኸኝ PMTCT ብሎ ቢሰራ እሱም ከHIV ሊጀምር ነው ሀብተ ማርያም ድራግ አድሄረንስ ART ድራግ አድሄረንስ ብሎ ቢሰራ እሱም ስለ HIV ሊጽፍ ነው ኃይልዬ ለምሳሌ ትሪትመንት ስዊቺንግ ከሬጅመን ስዊቺንግ ፈርስት ላይን ሬጅመን ወደ ሰከንድ ላይን ሬጅመን ስዊች ማድረግን ምን ያክል ነው ትሪትመንት ስዊቺንግ ፕሪቫለንሱ ፋክተሮች ምንድናቸው ብሎ ቢሰራም ስለ HIV ሊጽፍ ነው and so on the possible side effects short term side effects ብላ ሐና ለስራ ብትል still she is going to write about HIV AIDS now look ሁላችንም ከእኔ ጀምሮ እንደ 4-5 ሰዎች የሰራ ነው ሁላችንም introductionችን ወይ statement of the problemችን HIV AIDS ነው የሚለው so this is not a focused statement of the problem this is the message that I want to tell you if I want to speak about the uptake of test and treat approach I have to start my statement of the problem from test and treat approach uptake እሱ ጋር ነው መጀመሪያ ያለብኝ I should not go to the HIV AIDS VCT የሚሰራው ሰው እንደዛ he should not go to the HIV AIDS ምናልባት ይሄ ባክግራውንድ ምናምን ይሄ በእኛ ዩኒቨርሲቲ ስታይል ኢንትሮዳክሽን ለብቻ ጻፉ statement of the problem ለብቻ ጻፉ የሚባለው ላይ ስለ HIV ሁሉም ሰው ኢንትሮዳክሽን ሊጽፍ ይችል ይሆናል statement of the problem strictly speaking again we have to start with treatment uptake VCT PMTCT and adherence treatment switch treatment failure and toxicity ምን ናቸው እነዚህ ላይ ነው statement of the problem therefore your statement of the problem should be very focused for the problem of interest that you are going to do አንዳንዴ እናንተ ለምሳሌ ስለ ጎል ብላደር ስቶን የሚሰራ ሰው ብላደር ፈንክሽኗ ይሄን ይመስላል ብላደር እንደዚህ ክሊራንስ ሬቷ በዚህ ነው የሚለካው እንሶን ይያለ መከራውን ሲውል ይሄ ሰውዬ ቆይ ሬናል ፌለር ሊሰራ ነው እንዴ ብሎ ነው የሚያስብ የሚችለው ወይም ደግሞ ጎል ብላደር ስለ ፋቲ ፉድ ሊያወራ ነው እንዴ ወይም ጎል ብላደር ኮሊሲስቶክቶሚ ሊያወራ ነው እንዴ ብሎ ነው የሚያስበው ሰው ፎከስድ ካለ መሆናችን የተነሳ your statement of the problem may misunderstood ይደረግባቸዋል ስለዚህ your statement of the problem should be focused that's the message so the contents or the information included in the statement of the problem as I have told you the brief description of socio-economic cultural characteristics of the health status magnitude ብለን ያወራነው ነው basic description of the research problem the discrepancy between what is and what it should be the gap ያልኳችሁ ነው size distribution severity who is affected where and so on problem ላይ ቅድም ያስገባናቸው ናቸው ሰብሰብ አድርገን major factors ቅድም ያወራኋቸው ናቸው major factors which are contributing for the outcome of interest ቅድም አውርቻችኋለሁ ቅድም ያወራናቸው ናቸው እነዚህ discrepancy research gap ብለን ያወራነው ነው ይሄ discrepancy size ብለን ያወራነው distribution ብለን ያወራነው ነው
what is available knowledge ቅድም ያወራን what are the factors any solutions ቅድም ያወራን ምን ፖሊሲ አለ ምን ፖሊሲ ምን ኢንተርቬንሽን ምን ፕሮግራም ዲዛይን ተቀርጾ እየተሰራበት ነው የሚለው a brief discrepancy of consequence ቅድም አውርቻችኋለሁ ፕሮብለም በሚለው ስር ያወራኋችሁ ነው ፕሮብለም በሚለው ስር magnitude distribution risk factors consequence solution attempt ብለን አውርተናቸዋል እነዚህ ናቸው አሁን እዚህ briefly የመጡት ስለዚህ ኦፕኒንግ ፓራግራፋችሁን ቅድም እንደነገርኳችሁ as much as possible very informative and interesting ለማድረግ መሞከር እንግሊዝኛውን እንደምንም ተጣጥሮ ማምጣት ይሄ ምንም የተጻፈ ህግ የለውም what matters is your reading እንዳለ መታደል ሆኖ የጤና ባለሙያ ቁጥር ላይና ይሄ መጻፍ ላይ ችግር አለብን አትራክቲቭ የሆነ እንትን አንጽፍም ሶሻል ሳይንስ ላይ ብትሄዱ ሶሺዮሎጂ ላይ አንትሮፖሎጂ ላይ ብትሄዱ ስማርት የሆነ ሰንተንስ ኮንስትራክት ያደርጋሉ ለምን እንትና ኔቸር ኦፍ ሰብጀክት ማተር ሰንተንስ ነው ስለዚህ እኛ ደግሞ የተሻለ ኦፕኒንግ ፓራግራፍ ለመጻፍ we have to read እና repeatedly read በማድረጋችንና clearly ማሰብ በመቻላችን ያሰብነውን ነገር ሌሊትም ተኝተን እንዳድርጌ ብጽፈው እንደዚህ ብለን በማሰባችን ስናነብ እናስባለን ስናስብ ደግሞ የተሻለ አይዲያ ማፍለቅ እንችላለን writing and thinking are very closely linked ካላነበብን አይዲያ የለንም ስለዚህ fuzzy writing reflects fuzzy thinking ነው የሚለው አንዳንዴ ይሄ እንትን ገጥሟችሁ አያውቅም ማን ነው የፍቅር ደብዳቤ ተጽፎለት የሚያውቅ ከናንተ ከሴቶቹ በድሮ ማለት ነው የፍቅር ደብዳቤ ተጽፎለት የሚያውቅ ጌታቸው አራት ጀረነ ጽፍ ያላቀም መስቀው አይ መለስ ጽፏል አልጻፍክም መለስ አንጀው ለጻፈው ምንም ይባላል መሰላችሁ የሆነ መግለጽ ሲያቀታ አንዳንድ ጊዜ የፈለጋችሁት ውስጣችሁ ያለውን ያው ፍቅር ያልኳችሁ መቼም ፍቅር የማያውቀው የለም ብዬ ነው እንጂ ሌላ እንትን ላወራ አይደለም ደግሞ ጾም ተፈቷል ባወራስ ምን አገባችሁ እና ውስጣችሁ ያለውን ነገር መግለጽ ሲያቀት ብዙ ጊዜ በቃ ወረቀት ይጻፋል ይቀዳል ፊልም ምናምን ያየሁት ነው እኔ እንኳን ጽፍ ያላውቅም ሰው ነው ጀንጅኖ የሚሰጠኝ እንጂ ነው ያልጀነጅነው እና በደንብ የምንጽፈው ምንድነው መግለጽ የፈለግነውን ነገር መግለጽ ሲያቀተን we may write a lot of papers ብዙ ጊዜ statement of the problem by background ምናምን አይታችሁ ከሆነ 4 ገጽ 5 ገጽ እንዲሶን ይጻፋል በቃ ይሄም ይጠቅማል ይሄም ይገልጽልኛል ያልኩትን እያልን ስለምናስገባው ማለት ነው ሪሰርችም እንደዛ ነው ገብቷችኋል አይደል የሆነ በቃ መግለጽ የፈለጋችሁትን ነገር ኮንሳይስ በሆነ ሰንተንስ ወይም ፓራግራፍ መግለጽ ሲያቀተን ያ ማለት ብዙ ካለማንበብ የተነሳ ብዙ ኤክስፖዠር ከማጣት የተነሳ የሚመጣ ፈዚ ቲንኪንግ የሚባለው ማለት ነው ስለዚህ አንድ ፔፐር ዛሬ ታነባላችሁ ይሄን የገለጸበትን አገላለጽ ታዩታላችሁ ነገ ሌላ አንድ ፔፐር ታዩታላችሁ እሱ የገለጸበትን ታያላችሁ ነገ ወዳ ኤንሶን ብዙ ፔፐሮች ስታዩ ከነዛ ቃላቶችን አውጣጣችሁ አገላለጾችን አገናኝታችሁ ሆነ ስማርት የሆነ ፓራግራፍ ይኖርናል በደንብ ካላነበብን ግን አንዱ ፔፐርም ስናገኝ እቺ ቆንጆ ናት ፔስት እናረጋታለን ሌላኛውን ፔፐር 10 ቀን ብናነብና 10 ፔፐር ብናመጣ ያ10ሩን ፔስት ስናረግ ምናልባት ስቴትመንት ኦፍ ዘ ፕሮብለማችን 10 ገጽ ሊሆን ይችላል ለዛም ነው ሰውየው የፍቅር ደብዳቤ ጻፈና ሲጨርስ ይቅርታ ጊዜ ስለሌለኝ ረጅም ደብዳቤ ጻፍኩልሽ ብሎ መጨረሻ ላይ ያሳረገ ይባላል ደብዳቤው so that's why thinking proposal በደንብ ልምዱ ሲኖራችሁ ተማሪ ሲያመጣ ሳቃችሁ ይመጣል ዝም ብሎ ይድረስ የተጻፈ ጽሁፍ ያስታውቃቸዋል ጽሁፉ ላይ ራሱ ስለዚህ በደንብ አርቲኩሌት ሲደረግ በደንብ ስታነቡ አይዲያው እየገባችሁ ሲመጣ አንድ ሰንተንስ a lot of things ትገልጻለች a lot of things ምናልባት አንድ መጽሐፍ የሚሆን አንድ ሰንተንስ ይኖራል
ስለዚህ clearly መግለጽ መቻል ነው so this is all about statement of the problem ትንሽ ጊዜ ወስጃለሁ because ይሄ ነው ዋናው ፓርት ቬተርነሪዎችን ብትጠይቋቸው the flesh part of a research is statement of the problem ይሏቸዋል እኛ ደግሞ the brain of research is statement of the problem ነው የሚባለው እንደው brain ያክል እንኳን ባይሄድ ይሁን brain ይሁን the brain part of research statement of the problem ነው በቃ ምን እንደምትሰሩ የት እንደምትሰሩ ማን ላይ እንደምትሰሩ እንዴት እንደምትሰሩ እንዴት እንደሚለካ ሁሉ ሊናገር የሚችለው የናንተ ፕሮብለም በቃ ሪጀክትም ለማድረግ ፕሮፖዛላችሁን አክሴፕትም ለማድረግ የሚወስነው ፓርት statement of the problem ነው ስለዚህ አሁን በዚህች አምሯችሁን ያያሰባችሁ ቅድም በነገራችሁኝ ያልነገራችሁኝም ልጆች በውስጣችሁ በያዛችሁ ቶፒክ ዙሪያ statement of the problem እንዴት ልጻፍ አትሊስት አንድ ፓራግራፍ ኤክስፔክት አደርጋለሁ ነገ ስንገናኝ አንድ ፓራግራፍ statement of the problem አትሊስት አንዲት ፓራግራፍ ፕሮብለሙ ይሄን ይመስላል እንደው ሪስክ ፋክተሩ ምናምን የሚባለውን ጀርገን እንኳን ባንሄድ ፕሮብለሙ ይሄን ይመስላል ማግኒቲዩዱ ፕሪቫለንሱ ኢንሲደንሱ ወይም በወንድ ላይ በሴት ላይ ምናምን አንድ ፓራግራፍ ጋፑ ደግሞ እዚህ ጋር አልተሰራም እዚህ በዚህ ሜተድ አልተሰራም እንዲሶን አንዲት ፓራግራፍ ሁለት ፓራግራፍ ዲቴይል ይሆን አይደለም እንድንተራረምበትና እየተሳሳትን እንድንማር የሚያደርገን ነው ስለዚህ at the same time statement of the problem ልጻፍ ሲባል እንዴት ይጻፋል የሚለውን ዞር ብለን እናነባዋለን ማለት ነው ያነበብንም ከስር መሄድ ስላለብን ስለዚህ statement of the problem ሁለት ፓራግራፍ ነገ ኤክስፔክት አደርጋለሁኝ ከናንተ statement of the problem ስለዚህ ቶፒካችሁ ላይ አንዱም ኢቫሉዌሽን እሱ ስለሆነ ቶፒካችሁ ላይ statement of the problem at least ስለሚኖረው ነገ ሁለት ፓራግራፍ ኤክስፔክት አደርጋለሁ the next literature review ነው literature review ማለት በእኛ literature related የሆኑ ፔፐሮችን ሰርች ማድረግ እና እነዚህን ክሪቲካሊ ሪቫይዝ አድርጎ አናላይዝ አድርጎ መጻፍ ማለት ነው literature review ማለት እዚህ እንትኗ ሰዓቷ ስላለቀች ላለመግባት ብዬ ነው ቅድም ባለፈው ዲስከስ እንዳደረግነው literature review ስንጽፍ literature review አሁን statement of the problem ቀጥሎ ነው የሚጻፈው ሪሰርች ስንጀምር ግን ቶፒክ ስታመጡ ለምሳሌ አሁን ዛሬ የነገራችሁኝ ቶፒክ ስታመጡ እንደው ራሽ እንኳን ቢሆን የሆነ ሪዲንግ አላችሁ አንበባችሁ ነው የመጣችሁት የሆነ ሊትሬቸር ሳታነቡ ዝም ብላችሁ የቶፒክ አይመጣላችሁ ወይም ደግሞ ቢመጣላችሁም ሰው የሰራውን የሆነ ፔፐር ነው ይዛችሁ የመጣችሁት ማለት ነው because of not reading the literatures ስለዚህ the first part of research process literature review ነው እሱ ይነበባል ጽፈን ለስቴትመንት ኦፍ ዘ ፕሮብለም ግባቱን እንጠቀምበታለን ስለተባባልን ማለት ነው ጋፑን የምናወራው ሊትሬቸር ሪቪው ካነበብን በኋላ ነው ማግኒቲዩዱን የምናወራው ሊትሬቸር ሪቪው ካነበብን በኋላ ስለሆነ ማለት ነው ጀስቲፊኬሽን ይችን ነው የምሰራው ብለን የምናስቀምጠው ሌሎቹ የሰሩትን ካየን በኋላ ያልተሰራውን የምናገኘው ሊትሬቸር ሪቪው ካነበብን ነው otherwise we couldn't find the gap ማለት ነው ስለዚህ የመጀመሪያው ነገር ሊትሬቸር ማንበብ ነው statement of the problem ለመጻፍ ቶፒክን ሴሌክት ለማድረግ የባለፈችዋን ግራፍ እንዳትረሷት ከሊትሬቸር ወደ ፕሮብለም አርቲኩሌሽን ከሊትሬቸር ሪቪው ወደ ኦብጀክቲቭ ከሊትሬቸር ሪቪው ወደ ኮንሰፕቹዋል ፍሬምወርክ ከሊትሬቸር ሪቪው ወደ ሜተድ ትሄዳለች ቀስቷ ታስተውሷት ከሆነ ስለዚህ ሚኒንግ ዛት ሊትሬቸር ሪቪው is the first and important step for any research undertaking ማለት ነው ከንባብ ነው ወደ መጻፍ የምንመጣው እንደማለት ነው so statement of the problem ይሄን ይመስላል literature review እቺን definition በውስጣችሁ ያዟትና broad ማለት ምን ማለት ነው comprehensive ማለት ምን ማለት ነው in depth ሲባል ምን ማለት ነው systematic ሲባል ምን ማለት ነው critical review ሲባል ምን ማለት ነው እነዚህን ነገሮች እነዚህን ወርዶች ያዟቸውና ሰዓቷ ስላለቀች ከአንድ ደቂቃ በታች ስለሆነች ስንመለስ እነዚህን ዲስከስ እናደርጋለን broad comprehensive in depth systematic critical review ተመልሳችሁ ትገባላችሁ ሰዓቱ አልቃለች መሐመድ ሲያልቅ ይመጣል የተከረሙ እናንተ ስለዚህ ጥያቄም ካላችሁ ኢንተርቴይን እናደርጋለን ሊትሬቸር ሪቪው ካየን በኋላ
መማር የምፈልገው ነገር ኦኬ ስለዚህ ሊትሬቸር ሪቪው ሲባል ምንድነው ሪቪው የምናደርገው ምን ሊትሬቸር ነው ሪቪው የምናደርገው ሊትሬቸር ከየት ነው የምናገኘው ነው ሊትሬቸር ሰርች የምናደርገው የሚሉ አንድ 3-4 ጥያቄዎች አሉ ሜን ኩዌስችኖቹ where to search how to search and how to search የሚሉት እነዚህ ኩዌስችኖች ናቸውና የመጀመሪያው ቅድም ስናነሳ እንደነበረው ሊትሬቸር ሪቪው ሲባል ብሮድ የሆነ ማለት በእኛ ቅድም ስናወራ እንደነበረው your statement of the problem or your topic should be focused ስለዚህ focused የሆነ statement of the problem clear የሆነ ይሄ በጣም generalized ያልሆነ clear የሆነ statement of the problem ካለን it's very very easy to search አንዳንዴ አሁን ትልቁ ችግር ስለ ጎልብላደር ስቶን ሰርች እያደረግን ስለ ጎልብላደር ስቶን ስለምኑ ነው ሰርች የምናደርገው ስለ ፕሪቫለንስ ኦፍ ጎልብላደር ስቶን ነው ወይ ኢንዲቪጁዋል ሪሌትድ ፋክተር ነው ወይስ ፕሮፌሽናል ሪሌትድ ፋክተር ወይስ ደግሞ ሶሾ ኢኮኖሚክ ሪሌትድ ፋክተር ነው ወይ ሚል ሪሌትድ ፋክተር ነው የትኛው ነው ሰርች የምናደርገው ስለዚህ ፎከስድ አድርገን መስጠት አለብን ለሰርቹ ስለዚህ ብሮድ ማለት እኛ የምንፈልገው ኮንሰፕት ሳይቀር all the parameters or all the perspectives of the outcome of interest should be searched ማለት ነው ብሮድ ማለት እሱ ነው ብሮድ አንድ ሰርች ብሮድ ሆነ ማለት ለምሳሌ ስለ ሜዲኬሽን ኤረር እየሰራ ጌታቸው ሜዲኬሽን ኤረር ብሎ ቢገባ አገር እንትን ነው የሚመጣበት አገር ሊትሬቸር ነው የሚመጣው ስለዚህ ስለማን ሜዲኬሽን ማን ስለሚሰራው ሜዲኬሽን ኤረር ነርሶች ጥሩ የትኛው ሜዲኬሽን ላይ ስለሚሰሩት ኤረር ፓረንትራል ሜዲኬሽን ላይ ነው ወይስ ኦራል ሜዲኬሽን ላይ ስለሚሰሩት ስፔሲፊክ ማድረግ አለበት ሎንግ ተርም ቴራፒ ላይ ነው ወይስ ሾርት ተርም ቴራፒ ላይ የሚሰራው ላይ ስለዚህ በእናንተ ሰብጀክት ኤሪያ እናንተ ስፔሲፊካሊ እንትኑን ስለምታውቁት ጄሪያትሪክ ኬር ለምሳሌ ጄሪያትሪክ ኬር ፈርዘር ከዚህ በታች ስፔሲፊክ የሚሆንበት እንትን አለ ወይ የትኛውን ጄሪያትሪክ ኬር ነው ጄሪያትሪክ ኬር ስናወራ ስፔሲፊክ ማድረግ ካለብን ማለት ነው ስለዚህ ሰርች ስናደርግ our question matters እኛ ሰርች የምናደርገው question በጣም ስማርት የሆነ ናሮ የሆነ question ይዘን ከሄድን በዛ ዙሪያ የተሰሩ ፔፐሮችን በሙሉ ማግኘት እንችላለን ብሮድ ማለት እሱ ነው ብሮድ in a sense that
the search should address all the papers which are relevant for us. Comprehensive ማለት ደግሞ በደንብ በስነ ስርዓት እነዚህ ፔፐሮች ሰርች መደረግ በስነ ስርዓት ደግሞ exhaustively critical review መደረግ አለባቸው ማለት ነው። ስለዚህ in depth የሆነ አናሊሲስ ይደረግባቸዋል ሲስተማቲክ የሆነ ሰርች እና አናሊሲስ ይደረግባቸዋል ስለዚህ broad systematic comprehensive ስንል ስለ ሰርቹ ነው የምናወራው ሰርች ስለምናረግ in depth systematic critical ስናወራ ደግሞ ስለ አናሊሲሱ ሊትሬቸሮችን ዳውንሎድ ካደረግን በኋላ ሊትሬቸሮችን ክሪቲካሊ ሪቪው ስናረግ አናላይዝ ስናረግ የምንጠቀምበትን ስቴፕ ነው የሚያወራው ስለዚህ እነዚህ ብሮድ ሚኒንግ አላቸው so literature search literature review ሲባል in short it is a broad comprehensive in depth የሆነ እና systematic critical review of scholarly publications review የምናረጋቸው ፐብሊኬሽኖች ምን አይነት ናቸው የታተሙ ያልታተሙ scholarly publications ማለት የታተሙ published የሆኑ ናቸው unpublished ማቴሪያሎችንም ልናረግ እንችላለን ለምሳሌ ከኛ በፊት የሰራ ተማሪ ካለ እዚህ ግቢ ወይም ጎንደር ወይም አርባ ምንጭ ወይም ወላይታ ወይም ሐዋሳ የሰራ ተማሪ ካለ የዛንም unpublished paper ልናካተት እንችላለን ይሄ ነው literature review የሚባለው ስለዚህ literature review ሲባል ሁለት አይነት literatureዎችን እንወስዳለን two types of literature the first type is the literature which are relevant for our statement of the problem the literature the statement of the problem አችን የምንወስዳቸው ሊትሬቸሮች more of accepted truth የሆኑ ነገሮችን ነው statement of the problem ላይ truth ነገር ስለምንጽፍ ማለት ነው ለምሳሌ ሪፖርት ላይ የወጡ ጋይድላይን ላይ የወጡ ማኑዋል ላይ መጽሐፍ ላይ የወጡ ነገሮችን ነው more of the statement of the problem የምንጠቀማቸው individual articles individual paperዎችን ለሊትሬቸር ሪቪው ነው የምናመጣቸው ሊትሬቸር ሪቪው ላይ ስለ ስትሮክ የሚሰራ ሰው ካለ ስለ ስትሮክ የሚሰራ በሱ ቶፒክ ዙሪያ ምክንያቱም እነዚህን ፔፐሮች መጨረሻ ላይ ሄደን ኮምፔር ስለምናረጋቸው የኛ ጥናት ጋር ስለ ስትሮክ የሰሩ ፔፐሮችን ነው ሰርች የምናረጋው ስለ ስትሮክ ሲባል ለምሳሌ ስለ ስትሮክ የሚሰራው ሰው determinants of stroke ብሎ ከሆነ የሚሰራው prevalence of stroke የሚል paper is not relevant for this researcher the relevant literatures for stroke for this particular study is determinants of stroke የሚሉት paper medication errors ነርሶች ጋር የሚሰራ medication error for long term therapy ብሎ የሚሰራ ከሆነ ጌታቸው ሐኪሞች ላይ የተፈጠረ medication error is irrelevant for ጌታቸው short term therapy ላይ የተፈጠረ error is irrelevant for ጌታቸው because his interest is not short term or is not physicians his interest is on nurses for long term therapy ስለዚህ you have to ask the relevant question for the search engine ማለት ነው ሌላኛው የሊትሬቸር ሪቪው ታዲያ ጥቅሙ ምንድነው ቹትን ካየን እኛ ያን እንዳንደግመው ይጠቅመናል አልደገምነውም ይሄንን አይቼዋለሁ እኔ አንብቤዋለሁኝ አቀዋለሁ ብለን ምናስረዳበት ነው ይሄ ሌላኛው ለሌሎች ሰዎች ክሬዲት መስጠት ነው gives credits to those who laid the groundwork ሌላው demonstrate your knowledge of the research problem the more paper you read you search አይደለም careful 20 30 50 paper reference ላይ ልታስቀምጡ ትችላላችሁ the question is did you read that all papers if you didn't read that all papers it's meaningless to have the reference ከነዛ ፔፐሮች አንብበን የሜተድ ኖሌጅ አግኝተንባቸዋል ወይ የስቴትመንት ኦፍ ዘ ፕሮብለም የሚሆን ኖሌጅ አግኝተንባቸዋል ወይ ለሊትሬቸር ሪቪው የሚሆን ኖሌጅ አግኝተናቸዋል ወይ ኦብጀክቲቫችንን ፍሬም ለማድረግ ዕውቀት አግኝተንባቸዋል ወይ የሚል ከነሱ መማር ካልቻለን just simply listing the reference list does not indicate your knowledge what is the problem but ideally it believes that the more you search the more you read on that area therefore ምንድነው የሚባለው እናንተ ለምሳሌ ጌታቸው ሜዲኬሽን ኤረር ላይ የሚሰራ ከሆነ ወይም አረጋሽ ዲያቤቲክ ሜሊተስ ፕሪቫለንስ ላይ የምትሰራ ቢሆን ለምሳሌ
እሷ ከስቴትመንት ኦፍ ዘ ፕሮብለም ጀምራ እስከ መጨረሻው ድረስ ማአት ፔፐሮችን ያነበበች ያልመዘመዘችው ወይም ያልመዘመዘው ጌታቸው ዕውቀት አድቫይዘሩ ያንተን ያክል ወይም ያንቺን ያክል አያውቅም ሊፈትንሽ የሚመጣውም ሰው ያንቺን ያክል ወይም ያንተን ያክል አያውቅም because you read more than your advisors you read more than your examiner ማለት ነው that is ideally believed theoretical concept ማለት ነው so you understand the problem in the concept more than your advisor and your examiners ማለት ነው ሌላኛው እነዚህን ፔፐሮች ካነበብን በኋላ ክሪቲካሊ ሪቪው ስናደርጋቸው እኛ ሌሎችን ፔፐሮች የመተቸት ወይም ከሌሎቹ ድክመት የማውጣት ወይም ከሌሎቹ ድክመት የመማር አቅማችንን ቢውልት ያደርግልናል it indicates the ability to integrate and synthesize the existing literature መጣበታሉ ምን ማለት እንደሆነ ማላ የተሰራ ፔፐር prevalence of diabetic 10% ነው ብሏል መቀሌ ላይ የተሰራ 20% ነው ብሏል ደሴ ላይ የተሰራ 5% ነው ብሏል ወላይታ ሶዶ የተሰራ 15% ነው ሐዋሳ ላይ የተሰራ 30% ነው ብሏል እነዚህ ሁሉም ፔፐሮች ስለ diabetic mellitus prevalence የሚያወሩ ናቸው how to integrate the question እያንዳንዳቸው ፔፐሮች ይሄ ፔፐር እንዲህ ብሏል እያልን ምንጽፍ ከሆነ it's reporting it's not literature review ስለዚህ ኢንተግሬት እናረጋቸዋለን I will come to that it provides new theoretical insight and develops new model ከነዛ ተነስተን conceptual framework develop እናረጋው በነገራችን ላይ literature ካነበብን በኋላ it convinces your reader or your advisor or your examiner that your proposed research will make a significant and substantial contribution to the literature ይጠቅማል እነዚህ ቢሰሩም እኔ የሰራሁበት ኤሪያ ያልተነካ ስለሆነ ይጠቅማል ብለን የምናሳምንበት ነው ስለዚህ literature review ሲባል statement of the problemችንን support የሚያደርግልን የጀርባ አጥንት እንደማለት ነው ወይ backbone ቅድም ያወራናቸው ናቸው እዚህ ጋር የሚደገሙት ለምንድን ነው literature review የምናደርገው it's in order to know and understand the already known factors what is known በስትሮክ ዙሪያ ምንድነው የሚታወቀው ስትጠየቅ ይሄ ተሰርቷል ይሄ ግን አይታወቅም what is unknown የሚለውን መናገር ትችላለህ ማለት ነው ሌላኛው ነገር I am not repeating the same thing ይያልን ነው originality ብለን topic selection ላይ ያስቀመጥነውን ነገር እዚህ ጋር ነው የምናብራራው እነዚህ ተሰርተዋል whereas እኔ የምሰራበት ኤሪያ ደግሞ አልተነካም the other ቅድም ሳወራችሁ ነበር ሪሰርች ጋፕ አናላይዝ ስታረጉ ወይ በዲዛይን ወይ በአናሊሲስ ወይ በፖፑሌሽን ወይ በሳምፕል ሳይዝ ወይ በሳምፕሊንግ whatever በሜተድ ወይ በሴቲንግ ወይ በስተዲ ሰብጀክት ጀስቲፋይ እናደርገዋለን ስለዚህ እነዛኞቹ ይሄን ኤረር ሰርተው ነበር እኔ ይሄን ኤረር አስተካክዬ እሰራለሁ ስንል we are learning from the others ማለት ነው and we are also learning from the difficulties or the limitations that the previous researchers encountered it is after conducting a literature review that we are going to enrich or justify our statement of the problem ሪሰርቻችንን ሪሰርቸብል ነው ብለን ጀስቲፋይ አድርገን አስረግጠን የምንናገረው ሊትሬቸር ሪቪው ከሰራን በኋላ ነው ያው ባለፈው ነግሬያችኋለሁ the first step ብዬ የኛው ሜካኒካል ነው የምታነቡት ነው ሊትሬቸር ሪቪው from broader to narrower ሊጻፍ ይችላል from the general topic to the subtopic ሊጻፍ ይችላል ለምሳሌ stroke ብለን stroke in adult stroke in child stroke in early diabetic patient in late diabetic patient and so on እያል ከጀነራል ቶፒክ ወደ ሰብቶፒክ መምጣት እንችላለን or ደግሞ ወደኛ ስፔሲፊክ ቶፒክ መምጣት እንችላለን ስለዚህ ከብሮደር ወደ ናሮር መሄድ ይቻላል or ከግሎባል ወደ ሎካል ማጻፍ ትችላላችሁ ለምሳሌ stroke in the globe ይሄን ያክል ፐርሰንት ነው stroke in sub-Saharan Africa ይሄን ያክል ነው stroke in East African region ይሄን ያክል ነው stroke in Ethiopia ይሄን ያክል ነው stroke in Amhara region and so on ይያል ከግሎባል ወደ ሎካል መጻፍ ይቻላል ሁለቱም ወይ ያስኬዳል more of ግን ከብሮደር ወደ ሰብቶፒክ ነው እየተለመደ ያለ anyway ሁለቱም መንገድ የሚያስኬዱ ናቸው literature review ስትጽፉ the first thing is planning በነገራችን ላይ እዚህ ሰመራይዝ የሆኑ ነገሮችን ነው የምንማማረው የምንጽፈው planning it needs careful planning የቱ ናችሁ ነው የምታነቡት ከየት ነው የምታነቡት ከጎግል ነው ከጎግል ስኮላር ነው ከሂናሪ ነው ከፐብሜድ ነው
የት ነው የምታነቡት ወይስ ደግሞ ላይብረሪ ገብታችሁ ከላይብረሪ ነው የምታነቡት ምን አይነት ኢንቫይሮንመንት ነው ለማንበብ የምትፈልጉት አንዳንዱ ዘፈን እያደመጠ ማንበብ ይፈልጋል አንዳንዱ ደግሞ በጣም ኳይት የሆነ ኢንቫይሮንመንት ይፈልጋል አንዳንዱ ቀጭቀጭ ይዞ ማንበብ ይፈልጋል ቆሎ ነው ማለቴ የፈለኩት and so on therefore set up ማለት ነው ለማንበብ ለመጻፍ ሊትሬቸር ሪቪው ክሪቲሳይዝ ለማድረግ መዘጋጀት ፕላን ማድረግ ያስፈልጋል where how when የሚሉት ነገሮች ፕላን ማድረግ ያስፈልጋል and then search and read search ማድረግ ማንበብ ቀጣዩ ስራ ነው እነዚህ environmental conditionዎችን ካመቻቸን በኋላ and the third step analyzing ነው ያነበብን አናላይዝ እናረጋቸዋለን and then analyze ካረግን በኋላ መጻፍ እንጀምራለን ቀደም እንደነገርኳችሁ እንደ ፍቅር ደብዳቤ እንደሚጽፈው ሰው ድራፍት እናረጋለን ሪቪው እናረጋለን ከዛ ሪቪው አድርገን እኛ እስቲ ጻፍን ያልነው ደግሞ you have to share for your friends ለጓደኞቻችሁ ሼር ታረጉታላችሁ እስቲ ይሄን አይልኝ እስቲ ይሄ ምን ይመስልሻል ወይ ምን ይመስልሃል ኮሜንት አድርገው መባባል ከዛ በኋላ አይ ይሄ ምን ልትል ፈልገህ ነው ይሄ ያልከው አልገባኝም ስለዚህ እሱን ሪቪው ታረጋዋለህ ወደ አድቫይዘርህ ከመላካችሁ በፊት so these are the things that you should consider in your mind ስለዚህ literature review analyze ስታረጉ you have to be critical you have to analyze critically you have to synthesize and you have to evaluate ይላል ይሄ ሰውዬ anyways ምን ማለት ነው literature analysis ማለት እነዚህን አራት ነገሮች ይይዛል እነዚህን አራት ነገሮች undergraduate ልታውቁት ትችላላችሁ in this way ግን አይደለም የምታውቁት careful literature synthesize ስታረጉ if you remember የዲያቤቲክ ሜልተስ prevalence ቅድም የነገርኳችሁ መቀሌ ጅማ ሐዋሳ ሐረማያ ጎንደር ደሴ አርባ ምንጭ ወላይታ ሶዶ እንደዚህ የተሰሩ ሁሉም prevalence የሚያወሩ ፔፐሮች ቢኖሯችሁ የመጀመሪያው ስራ ምንድነው የምታደርጉት prevalenceዎቹ ስንት ብሏል የመቀሌው ፔፐር ስንት ብሏል አንድ ወረቀት ላይ ተጽፏታላችሁ ወይም ደግሞ አንድ አራተኛ የአንድ ወረቀት አንድ አራተኛ ላይ አጣጥፋችሁ ለአራት ፔፐር ኢን መቀሌ ለምሳሌ በገብረ መድህን ኢጣል በሚባል ሰው የተሰራ ፔፐር ነው 2019 ተሰርቷል prevalence 10% study design cross sectional sample size ይሄን ያክል ጨረስን የመቀሌውን የጎንደሩን እንደዛ የጅማውን እንደዛ የሐሮማያውን ስለዚህ 7 ፔፐርስ ቢኖረን 7 ቁርጥራጭ ፔፐሮች ላይ ሰመራይዝ አድርገን the concept or the statistical figures መልቀም ማለት ሰመራይዝ ማድረግ ማለት ነው መልቀም ሲንቴሳይዝ ማድረግ ማለት ደግሞ እነዚህን ነገሮች ኢንተግሬት አድርጎ በአንድ ሰንተንስ መጻፍ the prevalence ለምሳሌ the prevalence of diabetic mellitus in different studies status or ranges from 10% to 30% 10% በቅንፍ in መቀሌስ study to 17% or 30% in ሐዋሳስ study ብለን አስቀምጠናል ሪፈረንሶቹ እዛ ሊስት ተደረጉ ስለዚህ ምን አደረግነው ማለት ነው የሰባቱን ፔፐሮች ሲንቴሳይዝ አድርገን በአንድ ታረፍተ ነገር ገለጽ ነው ማለት ነው መጀመሪያ መልቀም ነው ሰመራይዝ ማድረግ ሁለተኛ ሲንቴሳይዝ ማድረግ ነው ሶስተኛ ይሄ ፔፐሩን ስታነቡት እግረ መንገዳችሁ እነዚህን ኢንፎርሜሽኖች ስትለቅሙ ፔፐሩ ምን ኤረር አለበት ኤረር ማለት ምን ማለት ነው ሳምፕል ሴሌክት ሲያደርግ ስተት ነበረበት ወይ ሳምፕል አወሳሰዱ ትክክል ነበር ወይ ሳምፕል ሳይዝ ዲተርሚኔሽኑ ትክክል ነበር ወይ ኢንተርቪው ሲያደርግ ዴታ ኮሌክት ሲያደርግ ኤረር ወይም ቢያዝ ኢንትሮዲዩስ አድርጎ ነበር ወይ ዴታውን አናላይዝ ሲያደርግ ቢያዝ ነበር ወይ ስለዚህ from the topic to the conclusion ቢያዝ ኢንትሮዲዩስ ነበረው አልነበረው what is the weakest the methodological weakness of that paper ሚለውን ክሪቲሳይዝ አድርገነው እናልፋለን ያን ፔፐር ክሪቲሳይዝ አደረግን ማለት የኛም ፔፐር መግቢያ እየፈለግን ነው ቀዳዳ ማለት ነው ሌላኛው ኮምፔር ታረጉታላችሁ ለምሳሌ age is a determinant factors for example old age is a determinant factor for diabetic mellitus in Gondar's study whereas the Jimma's study doesn't have a significant relationship between age and diabetic mellitus ልትሉ ትችላላችሁ ኮምፔር ማድረግ ማለት ነው ጥናቶቹን ይሄኛው ጥናት እንደዚህ ብሏል ይሄኛው ጥናት ግን እንደዚህ አላለም ይሄን በማድረጋችሁ ኮንትራዲክት የሚያደርጉ ፖይንቶችን አይደንቲፋይ ማድረግ ይቻላል ስለዚህ ሊትሬቸር አናሊሲስ ማለት እነዚህን አራት ነገሮች ይይዛል careful literature analysis literature summarization literature synthesis literature analysis and literature critics አራቱን ይይዛል
ሊትሬቸሩን ክሪቲሳይዝ ስታደርጉ you are critically appraising critical appraisal እየሰራችሁ ነው ማለት ነው in your own words summarize synthesize the key findings relevant to your study ማለት ነው synthesize and summary ማለት what are the key arguments the key characteristics the key concepts the key figures ከፔፐሮቹ ምን ወስዳቸው ይሄ ፔፐር እንዲህ ብሏል ብለን የምንወስደው ሊትሬቸር ሰመሪ ይባላል what common methodologies are used ቅድም የነገርኳችሁ cross sectional study logistic regression ተጠቅሟል ብለን የምንጽፈው ማለት ነው summary is recap of the important information of the sources synthesis ማለት ደግሞ reorganize ወይም integrate ማድረግ ማለት ነው synthesis ማለት or reshuffle በራሳችን ቋንቋ rewrite ማድረግ careful undergraduate ላይ የምታውቁት የሊትሬቸር ሪቪው አጻጻፍ ጅማ የሆነ ፔፐር ላይ ጅማ ላይ የተጻፈ የሆነ ፔፐር ካገኘን እዛች የምታስፈልገንን ፓራግራፍ ኮፒ አድርገን እኛ ጋር ነው ፔስት የምናደርገው that is plagiarism ሌብነት ነው የሚባለው ዲግሪ እስከማስቀማት የሚደርስ ማለት ነው ስለዚህ ሊትሬቸር ሪቪው አሁን ራሳችሁን የምታለማምዱት አንድ ፔፐር ከጅማ አንድ ፔፐር ከጎንደር አንድ ፔፐር ከማረቆስ አንድ ፔፐር ከሐረማያ whatever አገኛችሁ የነዚህን የ3 የ4 ፔፐሮች እንዴት አድርጋችሁ ኮንሰፕታችሁን ወስዳችሁ በራሳችሁ አጻጻፍ እንዴት አድርጋችሁ ተጽፉታላችሁ so synthesis means reorganizing or reshuffling or integrating the findings of different studies in your own words ማለት ነው ሌላኛው evaluate ነው evaluate ማለት critically appraise ማድረግ ማለት ነው the strengths and weaknesses of the others paper ምን ማለት ነው ይሄ critics ማለት ነው critics how do the different studies relate and what is new what is different here comparison what view is further testing ሁለቱም እንትስትሯቸው ለምሳሌ high risk sexual behavior is highest in the pre-ART group than ART group one paper the other paper says the high risk sexual behavior is higher in the ART group than PRT group ሁለቱም የሚቃረኑ ከሆነ it's contradicting therefore there is contradiction therefore it needs further testing further exploration ተብሎ my study is going to conduct or to test further this contradiction ብሎ የራሳችሁ ጋፕ ታገኛላችሁ ማለት so one of the gap in your statement of the problem is contradicting idea ለምሳሌ ሜል መሆን more medical error ያሰራል የሚል አንድ ጥናት ቢያገኝ ጌታቸው አንድ ጥናት አሜሪካ ላይ የተሰራ አውሮፓ ላይ የተሰራ ደግሞ ሜል መሆን ሳይሆን ፌሜል ነርስ መሆን more error ኮሚቴ ያደርጋል የሚል ካገኘ ሁለቱ ኮንትራዲክት ያደርጋሉ so inconclusive ነው ማለት ነው ያለው ኤቪደንስ ሜል ነው ፌሜል ነው error more ኮሚት የሚያደርገው የሚለው ላይ inconclusive finding አለ ማለት ነው therefore that is the gap that you are going to justify in order to conduct your research therefore compare ማድረግ የሚጠቅመው ለራሳችሁም ጋፕ ለማውጣት ነው so what evidence is lacking what are the inconclusive evidences what are the limited areas that you are going to fulfill so what research designs or methods seem unsatisfactory as I have told you case report ነው ካሁን በፊት የተሰራው ስለዚህ እኔ case control ወይ cross sectional እሰራለሁ cross sectional study ነው እስካሁን የተሰራበት therefore cross sectional study design is the weakest design for causal association therefore I will utilize case control study design therefore methodologically ያን paper criticize ስታረጉት weak design የተጠቀመው ስትሉት እናንተ ጠንካራ ዲዛይን ተጠቀማላችሁ ማለት ነው ስለዚህ literature review is important to justify your gap in short ይሄን አላደርግ ካላችሁ literature analysis የምትባለዋን ቅድም የነገርኳችሁን ካልሰራችሁ summarize አድርጋችሁ synthesize አድርጋችሁ compare አድርጋችሁና criticize አድርጋችሁ paper መውሰድ ካልቻላችሁ analyze ማድረግ ካልቻላችሁና ቅድም እንደነገርኳችሁ ከሳሙን ከሰራው ፔፐር ላይ ኮፒ አድርጋችሁ ፔስት የምታደርጉ ከሆነ it is said to be plagiarism so plagiarism is copying or taking someone's note and pasting into your paper ማለት ነው
ያ ማለት ስርቆት ነው የሚያስብል ማለት ነው ብዙ ጊዜ ፔፐር ላይ በደንብ ይታያል ሲሰረቅ ፕሮፖዛላችሁን የሚያይ ሰው ያገኛል ስለዚህ ፕላጃራይዝ ላለማድረግ ኮፒ እና ፔስት አታድርጉ ራዘር ያገኛችሁትን ፓራፍሬዝ አርጋችሁ በራሳችሁ አጻጻፍ ጻፉት ነው እነዚህ እናንተ ታነቧቸዋላችሁ ፓራፍሬዚንግ ይሄ ፔፐር ምንድነው የሚለው ለምሳሌ ጃፓንስ ምን ፋጂ last rapted in 1707 and now classified as dormant volcanoes show no sign of activity ይሄ ከኦሪጂናል ፔፐሩ ላይ የተገኘው ኦሪጂናል ዶክመንቱ ቢሆንና እናንተ ይሄን ኮንሰፕት መውሰድ ፈለጋችሁ ፓራፍሬዝ ስታረጉት ማውንት ፉጂ the highest mountain in Japan በራሳችሁ ቋንቋ ቀየራችሁት ማለት ነው is actually dormant volcano dormant means it's not active the last time Mount Fuji erupted was in this እንትኖቹ አሉ ግን ሪራይት አደረጋችሁት at least ኮፒ ፔስት ከማድረግ ይሻላል ማለት ነው በራሳችሁ ቋንቋ የራሳችሁ እንግሊዝኛ አገጣጥሞ ቢያቀት እንደዚህ የፊቱን ወደ ኋላ እንሶን አድርጎ ፓራፍሬዝ ማድረግ ያስፈልጋል therefore don't plagiarize but paraphrase it so the question as I have told you is where we must search የት ነው ሰርች የምናረጋው እና እንዴት ነው ሰርች የምናረጋው የሚሉ ትልቅ ጥያቄዎች አሉ አይዲያሊ ሰዎች የተናገሩትን የግለሰቦች ንግግር የኦርጋናይዜሽን ንግግር ለምሳሌ የጤና ጥበቃው የተናገረውን ጠቅላይ ሚኒስትር የተናገረውን ቴሌቪዥን ያያችሁትን የጤና ባለሙያዎች የተናገሩት ሁሉ ሪፈረንስ ሊሆን ይችላል እንደ አይዲያል ነው ቅድም ሳወራችሁ እንደነበረው unpublished information መንግስት አኑዋል ሪፖርት ሞኖግራፍ የፒኤችዲ ፔፐር ማለት ነው ቴክኒካል ሪፖርት የጤና ጣቢያ የወረዳ ዋን ፕሮሲዲንግ እነዚህ ሁሉ የሲኒየሮቻችሁ ቲሲስ ፔፐሮች እነዚህ ሁሉ እንደ ሊትሬቸር ሊጠቀሙት ይችላልላችሁ ግን እንደ ተማሪ እናንተ አሁን የምትበረታቱት ፐብሊሽድ የሆኑ ከጆርናል ላይ የምታገኙዋቸውን አርቲክሎች ነው አርቲክል የጆርናል አርቲክል ነው ሪፈር እንድታረጉ ኤክስፔክት የሚደረገው አርቲክል እነዚህ ናቸው እናንተ ኤክስፔክት የሚደረግባችሁ ስለዚህ ሰርች ስታረጉ አብዛኞቻችሁ የለመዳችሁት ወይም የለመርነው ጎግል አለ ጎግል ስኮላር የሚባል አለ የታተሙ ፐብሊሽድ የሆኑ ፔፐሮችን ለምታገኙበት ጎግል ይሄ ግሬ ፔፐሩንም የታተመውን ሪፖርቱንም መጽሐፉንም ሁሉንም የሚያወጣ ነው ሚድላይን ፐብሜድ የሚባል አለ ለኛ ለጤና ባለሙያዎች ብዙ ጊዜ ፐብሜድ የሚባል አለ ለእናንተ ለነርሶች ደግሞ ሲንሃል የሚባል አለ የነርሶች ሲንሃል የኛ ስታፍ የሆነ ሰው ማን ነው እዚህ ዩኒቨርሲቲ ስታፍ የሆነ የዩኒቨርሲቲ ስታፍ የሆነ ሰው ማን ነው እኔ ያለሁት ማንኛል ሻንቺ ምሳሌ ነሽ አሎ ምሳሌ ነች ሌላ አቤት እንትን ታቂዋለሽ የሂናሪ ፓስወርድ ታቂዋለሽ የምን ሂናሪ የሚባል መለስስ የኛ ስታፍ አይደል እንዴ ኖ አላቀው አይደለም አስተማረ አይፋ ተምታቶብኝ ነው አይ ሲንሃል የሚል አለ ሶሪ ሲንሃል ሳይሆን ሂናሪ የኛ ግቢ WHO የሚከፍልልን ለዴቨሎፒንግ ካንትሪ በነፃ ገብተን የምናገኝበት ፓስወርድ አለ የኛ ግቢ ሂናሪ ፓስወርዱን ከለላችሁ ወይ ከላይብራሪ ወሰዱ ወይ ደግሞ ከእንትና ወሰዱ የኳሊቲ አሹራንሳችን ልጅ ማለት ነበር ዮሴፍ ከዮሴፍ ወሰዱና ከጆስ ወሰዱና ሲንሃልን በሂናሪ ታገኙታላችሁ የነርሲንግ ፔፐሮች ብዙ ጊዜ የሚታተሙት ሲንሃል ላይ ነው ከነሱ ሰርች ማድረግ ትችላላችሁ አመቻችተን ታይም አመቻችተን ጥሩ ኮኔክሽን ሲኖራችሁ እንትን ሰርች አሳያችኋለሁ ሰርች የራሱ እንትን ስላለው ነው የራሱ ሰርች ስትራቴጂ ለራሱ ትሬኒንግ ነው ያለው ፐርሰን ብንገናኝ ደስ ይለኝ ነበር ኤኒዌይስ በዚሁ ባለው ፕላትፎርም ነገና ያዋለን እሱ ስለዚህ ሰርች እሷ ነገር ብታሳይን ደስ ይለናልኛ እሱ የግድ ነው እሱ ነገ አሳያችኋለሁ ኮኔክሽን ተንከር ያለ ኮኔክሽን ላይ ነገ ከሰዓት እናረጋውና ኮኔክሽን አፈላልጋችሁ ጥሩ ኮኔክሽን ያለበት ቦታ ሆናችሁ
ነገ ከሰዓት ላይ ያሳያችኋለሁ ሰርች እንዴት ሰርች ይደረጋል ወደ ሜትድ ከመግባታችን በፊት እሺ ስለዚህ እናንተ የኛ ስታፍ የሆናችሁ ከጆስ ውሰዱ ፓስወርዱን ሂናሪ ውስጥ ገብታችሁ ሂናሪንም ማሳያችኋለሁ ጎግል ስኮላር ፐብሜድ and so on ሰርች እና የሰርች የራሱ እንትን አለው የራሱ አካሄድ አለው በነገራችን ላይ ፒኮ የሚባል ነገር እስኪ ለነጋም በባችሁ ነው PICO ፒኮ ሰርች ለማድረግ የእናንተን የሪሰርች ቶፒክ በፒኮ እንከፋፍለውና በሱ ነው ሰርች የምናደርገው how to search የሚለው ማለት ነው ይሄ ሜካኒካል አሁን መጽሐፍ ምናምን ማገላበጥ የለም anyway this is how to search እና where to search እነዚህ ናቸው እነዚህም በይደር እንያዛቸው ከባዱ ነገር ሊትሬቸር ሪቪው በነገራችን ላይ the difficult part የራሴ ኤክስፒሪየንስ ነው the difficult and challenging part in research proposal writing is literature review ምክንያቱም ሪሌቫንት የሆነ ሊትሬቸር መፈለግ አንዱ ነው እነዛን ፔፐሮች ደግሞ በራሳችሁ ኦርጋናይዝ አድርጎ መጻፍ ሌላኛው ቻሌንጂንግ ነው ስለዚህ ቻሌንጂንግ ፓርት ነው ኤኒዌይስ እየጻፍን እያነበብን ስንሄድ አንደርስታንድ እናደርጋለን እቺኛው ግራፍ የምታሳያችሁ እናንተ ሊትሬቸር ሰርች ካደረጋችሁ በኋላ የእናንተን ፕሮብለም የምታዩበት ፐርስፔክቲቭ ነው ለምሳሌ ስትሮክ ያለው ሰው ስትሮክን ከምን አንፃር ነው ከምን ፐርስፔክቲቭ ነው ስትሮክን የምታየው ሜን ኩዌስችን ምንድነው የሚሆነው ለምሳሌ የስትሮክ ሜን ኮንክሉዥን ካሁን በፊት ሪሰርቾች ያገኙት ምንድነው ጋፕ እስካሁን ያልታወቀው ምንድነው በዚህ ዙሪያ ኤግዚስቲንግ ኖሌጅ ምን አለ ምንም ይታወቃል ኢንኮንክሉሲቭ የሆነው ፋይንዲንግ ምንድነው እስካሁን በእንትን ዙሪያ which aspects of this research work are most relevant to my study ስለዚህ ሪሌቫንት የሆኑትን ቶፒኮች ለመምረጥ የምንጠቀምበት እንትን ነው ይሄ ስለዚህ how is the topic approached by others እንዴት ነው ሰዎች የሰሩት ስለዚህ የራሳችንን ቶፒክ ከምን ፐርስፔክቲቭ እናየዋለን ፐርስፔክቲቮቹ እንድናየው ነው ቴሙ ሰብቴም ለምሳሌ ቀድም ስነግራችሁ ነበር አለፍ ይያልኩ ሳወራችሁ የነበረው ስትሮክ ብሎ የመጣ ሰው ለምሳሌ ስትሮክ ምኑን ነው የምታጣናው stroke in adult stroke in child stroke in male stroke in female stroke in hospitalized patient stroke in ambulatory patient stroke in developing country stroke in developed country stroke in the newly diagnosed hypertensive patient or stroke in the chronic drug users stroke in alcohol users stroke in non-alcohol users stroke in adult stroke in child what እንደዚህ ያን ፐርስፔክቲቮቹን ማየት እስካሁን የሚታወቀው የቱ ነው የማይታወቀው የቱ ነው ይያል እንድን ኤክስፕሎር እንድናደርገው ማለት ነው ፐርስፔክቲቭ የምናይባቸው ፐርስፔክቲቭ ናቸው 5 ደቂቃ አለችን ኦብጀክቲቭ ከባድ ነገር አይደለም አሁን ሊትሬቸር ሪቪው እና ስቴትመንት ኦፍ ዘ ፕሮብለም ቬሪ ሪሌትድ የሆኑ ኮንሰፕቶች ናቸው literature is important to justify our problem to not to read our the others work ማለት ነው ኦብጀክቲቭ ደግሞ what you are going to achieve ነው በነገራችን ላይ statement of the problem ማለት why you are conducting this research ተብሎ ሲጠየቅ the why part of research is statement of the problem what has been known so far literature review what to achieve or what to do the what part of research is objective ምን መስራት ትፈልጋለህ ስለዚህ በአብዛኛው እኛ እንጠቀመው በሰንተንስ ፎርም የተጻፈ ነው ጀነራል ኦብጀክቲቭ እና ስፔሲፊክ ኦብጀክቲቭ አለ ሜጀረብል በሆነ ሰንተንስ ይጻፍ ነው የሚባል ይሄ አንደርግራጁዌትም የተማራችኋቸው ናቸው ግን your topic your general objective and your specific objective should be related መሆን አለባቸው በነገራችን ላይ ቀድም ስታቀርቡልኝ ነበር to assess to investigate to conduct የሚባል ቶፒክ የለም ሪሰርች የምትሰራው አሰስ ልታረግ ነው በቃ ስለዚህ ሪሰርች ቶፒካችሁን አጭር ለማድረግ to assess the prevalence of stroke ምናምን አትበሉ እንደውም ማን ነው ቀድም ምሳሌ ተሆን ማን ጥሩ እንትን የነገረኝ ዲተርሚናንት ኦፍ ምናምን ብሎ የነገረኝ እንደዛ ነው ርዕስ መሆን ያለበት ስለዚህ to assess የሚል ነገር to assess የምናመጣው የት ጋር ነው ሪሰርች እንትን ኦብጀክቲቭ ላይ ማለት ነው እና the specific objectives should be the breakdowns of the general objective breakdown እና action verbs ተጠቅመን ነው to calculate to compute to determine to identify and so on እያልን ነው መጻፍ ያለብን to understand to know የሚሉ
ቬግ የሆኑ ተርሞች ወይ ማይለኩ ተርሞች አትጠቀሙ ኦብጀክቲቭ ላይ ነው ኦብጀክቲቭ ላይ ብዙ ማወራችሁ ነገር የለም እኛ በፖዚቲቭ ሴንተንስ ነው የምንጽፈው አብዛኛውን በፖዚቲቭ ሴንተንስ ነው የምንጽፈው በኩዌስችን መልክ ሶሻል ሳይንስ ላይ ስትሄዱ ለምሳሌ ኢኮኖሚክስ ማኔጅመንት ወይም አካውንቲንግ ዋትኤቨር በሃይፖቴሲስ ይጽፋሉ ኦብጀክቲቫቸው ሃይፖቴሲስ ጽፉ ማለት እያንዳንዷን ኢንዲፔንደንት ቫሪያብላችሁ ሃይፖቴሲሱን አትወጣለች ማለት ነው በኩዌስችን መልክ ደግሞ በጣም የሆነ የጋዜጠኛ አይነት አጻጻፍ ነው what could be the prevalence of diabetic in this hospital ብሎ መጻፍ እንደማለት ነው anyways እኛ ፎሎ የምናደርገው ሰንተንስ ፎርሙን ነው ሰንተንስ ፎርሙን ያው መጣቁትን እንከተላለን ማለት ነው so I think it's enough for today ባለፈው እንዳወራ ነው በጣም ሾርት ታይም ቢሆን አሁንም ጊዜው ተጣበብናል አሁን ዛሬ ከዚህ በኋላ ያለችውን ሰዓትና ነገን እስከ ሰዓት ያለችውን ሰዓት ሁለት ፓራግራፍ ብቻ የፕሮብለሙን ማግኒቲዩድ እና ዲስትሪቢዩሽን ፕላስ ጋፕ የምታሳይ ሁለት ፓራግራፍ እና ኦብጀክቲቫችሁን በያመጣችኋቸው ቶፒክ እነሱን ድራፍት አድርጋችሁ ነገ 8 ሰዓት እንገናኛለን ማለት ነው ክላሱ ከሰዓት ነው ቻር ከሰዓታው 8 ሰዓት እንድናረጋው ክላስ ኦኬ ጧት ክላስ የለንም ክላስ አይኖርም እሺ ስለዚህ የጧቷን ሰዓትና ያሁን ከሰዓት በኋላ ያለችዋን የሆነ ሊትሬቸር ነገር አሁን በነገርኳችሁ አይታርጉ አሁን ሊትሬቸርም ሰርች ስታረጉ የሚገጥማችሁ ቻሌንጅ ነገ ከሰዓት ዲስከስ የምናረጋው ጋር አብሮ ስለሚሄድ እሷንም ስለፈለኳት ነው ሊትሬቸር አብዛኞቻችን አሁን ጎግል ላይ ነው ሰርች ማድረግ እንትን ያለው እንዴት አስገባችሁት እንዴት ጻፋችሁት እንሶን የሚላው ነገ ልክ ተሳስታችሁ ወይም ሞክራችሁበት ስትመጡ ስናየው በደንብ አንደርስታንድ እንደራረጋለን እንዲህ ይደረጋል ብሎ የሆነ አብስትራክት የሆነ ነገር ከመነጋገር ስለዚህ ሊትሬቸር ሰርች በዛው ተለማመዳላችሁ ሁለት ፓራግራፍ ስቴትመንት ኦፍ ዘ ፕሮብለም እና ኦብጀክቲቫችሁን ይዛችሁልኝ ትመጣላችሁ ነገ ሜቶድን ከሰዓት በኋላ ሜቶድን እናያለን ሚስተር አቤት እስኪ እዚህ ጋር ታይትል ያለ እንትን ያለው እንዴት ነው የምናደርገው ፈልጉ እንጂ ዝም ብለን እናድርግ እናንተ ለኤክሰርሳይዝ ማድረጊያ ስለሆነ ለምረጣችሁትን አንድ ቶፒክ ይዛችሁ በዛው ፕሮፖዛል እንድንሰራበት ይሄ ለኛ ለኮርስ ኢቫሉዌሽን እና እናንተም እንድትለማመዱበት ያክል ነው እሺ ምክንያቱም አሁን ክሊኒካል ፕራክቲስ ያላችሁ ይመስለኛል ይሄ ክሊኒካል ኮርስ ብዙ አላችሁና ይረሳል እሺ ዩዝ ኤንድ ስራው እንዳይሆን ብዬ ነው እሺ መልካም ቀን 2 ደቂቃ ብቻ ናት የቀረችው ለዛ ነው ፈጠን ያልኩት እሺ ነገ 8 ሰዓት ላይ እንገናኝ ነገ እንዳታስረሱኝ ሊትሬቸር ሰርች መጀመሪያ አይተን የመጀመሪያውን 40 ደቂቃ ሊትሬቸር ሰርች እናይበትና ቀጣዩን ሁለተኛውን ዙር 40 ደቂቃ ሜትድ ዲስከስ እናደርግበታለን ሊትሬቸር ሰርቹ ለእንትኑም ይጠቅማችኋል ለምንድነው ስሙ ለክሊኒካል ፕራክቲሳችሁም ምን ሰርች ታደርጋላችሁ የሚለውን ስለሚጠቅማችሁ እናወራለን በደንብ Okay, thank you. Have a nice time. This is all what I have for today. Okay. Hello, private ተማሪዎች እንፈልጋለን። Okay, ተገናኙ። ያው ይችኛዋ ታይም አልቃለች እናንተ እንትሉ ከሆነ Okay. እንደገና ተሰራ ከሆነ እንጂ ነው ወይስ እንትን በየልስተ ልልቀል ክሬት አረኩት እሺ Hello. አይሰማም ማሜ አና አቤት ገዜ ላኩንትናችሁን አሳይመንታችሁን ባውስታታውን በይልኝ ነው እሺ ገዜ እንትን ያላሉ ካሉ ያላኩ ካሉ ዛሬ እሺ ገዜ እሺ ማመድ እሺ ይሰማኛል ገዛኝ ከሰዓት ሌላኮ መንገድ ላይ ሆኜ ነው